За юу байцгаана манайхаа. Тэгээд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд та бүхэндээ уулзж байгаадаа маш их баяртай. Өнөөдөр хүргэх трейлер маань юу вэ гэхлээр The Lion King. За тэгээд өмнө нь би Lion King-ийн first trailer дээр reaction хийсэн байсан. Гэхдээ тэрийг юу янзлж чадаагүй. Тэгээд амар хугацаа өнгөрсөн болохоор хийгээд яхаа гэж удаад орхичихсан. Харин тэгээд энэ сүүлд болохоор The Lion King Return of the King trailer гэдэг нэг гарсан. Тэгээд энэ трейлер дээр reaction хийхээр шийдлээ. Ингээд бүгдээрээ трейлераа үзцгээе. Look closer. He lives in you. Lion King was a story that people knew intimately. Simba. The reason The Lion King has endured is because the inspiration that we're getting from it is universal. It's a story that remains true to everybody. The songs are amazing. Just felt like everything you want from a Disney movie. Getting to relive it in a new way is really exciting. What's the motto? Nothing. What's the matter with you? Nice. Boom. On entering into Lion King, inheriting all that I learned on Jungle Book, there was a tremendous opportunity to retell the story using a new set of tools and a new technology. John just seems to have it all there. It's really impressive how he just sort of holds that all together. I really admire the vast array of talent that's been assembled for this film. It's a privilege to be counted among these actors. Dad, let me come. I can help. No, son, you stay with the other cubs. And then Coach the music, Mufasa duuруулж there ирсэн was such a дуу. rich tradition surrounding the songs that Hans and Elton and Tim Rice and Hans Zimmer. Pharrell worked on. Also, it's nice to have actors who are both the performers and the singers. You have Beyonce and Donald. They present something totally new and exciting. You have to take your place as king. These are real musicians bringing their creative voices to this. Philosophy. Hakuna Matata. You guys sound great. This has been a really incredible experience. I've never seen anything made this way before. The level of care where everybody else understands and everybody that invested. Seeing you again? You don't know what this will mean to everyone. I love the idea of audiences rediscovering something. You know that it's going to be very compelling, exciting. We wanted to capture what people's memory was of this with both the music and the imagery. I think when you can capture the spirit but show them something new and surprising, this is sort of the best combo. It is time. Okay. За дөнгөж сая энэ одоо трейлер хөө behind scene-тэй за ерөнхийдөө л хагас трейлер тэгээд киноны бүтэцтэй хэдүүлээ дөнгөж сая танилцлаа. Тэгээд шинэ технологи, шинэ бүтэц CGI маш өндөр технологид хийгдсэн кино гэж яригдж байгаа. За тэгээд киноны найруулагчийн хувьд гэвэл Jon Favreau. За Jon Favreau-гийн өмнөх уран бүтээлүүдээс бид нар юуг мэдэх вэ гэхлээр Iron Man 1, 2, 3. За тэгээд дээрээс нь The Jungle Book бас Chief гэдэг кино байдаг. Яг энэ 5 киног бол бүгдээрээ сайн мэдж байгаа. Мөн Jon Favreau өөрөө болохоор бас кинонууд дээр бас айгуу хөөрхөн гоё дүрүүдийг бүтээдэг. За Chief дээр өөрөө гол дүрээ бүтээгээ явчихдаг. Тэгэнгუутла Iron Man 1, 2, 3. За тэгэнгуутла Infinity War дээр гарч ирдэг юм аа. Юун дээр Endgame дээр гарч ирдэг. За тэгээд Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home дээр гарч ирдэг ба. Найруулагч Jon Favreau бүгдээрээ сая харсан. Яг юу вэ гэхлээр бүгд гайхаж байгаа. Гайхаад ч юм байхгүй л хэл та. Jon Favreau маань өөрөө болохоор Marvel Cinematic Universe дээр Iron Man буюу Tony Stark-ийн туслах Happy дүрээр киногоо өөрөө найруулгангаа бас давхар жүжиглэж явж байсан байна. Тэгэхээр бас илүү өөрийгөө бас нэг хөрхөн чадварлаг гэдгийг бас ингээ харуулчих чам жүжиглэх чадвар дээр өөрийгөө сайн шүү гэдгийг. Тэгэд мөн The Lion King-ийг хийхээс өмнө 2016 байна уу 17 би яг оны сан санахгүй. The Jungle Book гэж гарсан. Нийтдээ сүүлийн ойрхон жилүүдэд болохоор Mowgli ерөнхийдөө хоёр төрлөөр гарсан байгаа. Jon Favreau-гийн бүтээл нэг нь The Jungle Book, нөгөөх нь болохоор Mowgli гэдэг Netflix дээр гарсан бас нэгэн шинэ уран бүтээлүүд байдаг байгаа. За тэгээд Jon Favreau дөнгөсөө хэллээ л дээ. Өмнө нь би бас энэ Lion King-ийг хийхээс өмнө Jungle Book дээр өөрөө ингэж
маш том зүйлүүдийг сурч авсан. Энэ дээр нэмээд давхар өшөө бүр ингээд дэлгэрэнгүй судлаад The Lion King дээр ажилласан. Киноны хувьд гэх юм бол CGI эффектийн хувьд бол маш өндөр түвшинд хийгдсэн байгаа. За бид нар бол бүгдээрээ Lion King-ийг бол бүгдээрээ мэдж байгаа тийм үү. Бүгд төгсгөлүүдийг мэдж байгаа, эхлэлийгч мэдж байгаа, юу болохыг мэдж байгаа. Гэхдээ Disney компани хийгдэж байгаа энэ live action киноны хувьд болохоор ер нь бол айгүй гоё хийгдэж байгаа. Сүүлийн үед ялангуяа сүүлийн үед гаргаж байгаа кинонууд бол маш чадварлаг байгаа гэж би дүгнэж байна. Юу гэхлээр би сая Aladdin-ыг үзсэн. Сая ч гэж баг сая юм. Aladdin бол миний хувьд бол Aladdin гэж ярина. Монголчууд болохоор Aladdin гэж хэлдэг. Гэхдээ миний хувьд болохоор experience амар өндөр байсан. Яа тэгэхээр трейлерыг би үзчихэд яах болоо гэж бодож байсан. Гэвч шууд киногоо үзэн гутал шал өөр мэдрэмж авсан. Үнэхээр гайхалтай, маш чадварлаг болсон. Бүх жүжигчид бүгдээрээ маш гайхалтай байсан. За тэгэд яг мөн тэрнтэй адилхан. Магадгүй зарим хүмүүсүүдийн ярьж байгаагаар болохоор The Lion King болохоор энэ жилийн энэ зуны blockbuster болох магадлал өндөр байгаа гэж хэлсэн. Тэгэд магадгүй тэрнгээрэж тэр баг. Дээрээс нь cast-ууд бол маш чадварлаг хүмүүс байна. За тэгэд хин байгаа гэхэлэр Childish Gambino. За тэгэд Beyoncé. Тэгэнгүүтлээ Keegan-Michael Key. Тэгээд Seth Rogen. Тэгэнгүүт James Earl Jones болохоор өмнө нь The Lion King-ийн animation хөлбөр дээр нь яг адилхан Mufasa-гийн дүр дээр өөрөө дуу оруулж байсан байгаа. Тэгээд энэ дээр бас дахиад дуу оруулж байгаа гэдэг нь бас маш их сонирхолтой. Тэгээд Chiwetel Ejiofor гэж бас нэг Chiwetel Ejiofor байгаа. За тэгээд Chiwetel Ejiofor-ыг та нар маш олон кинонуудад дээр мэднэ. Ялангуяа Marvel Cinematic Universe дээр яг юуны дүр Doctor Strange дээр гардаг. За тэгээд Mordo дүрээр нь сайн мэдэх баха. Тэгээд бас өөрөө бас маш олон кинонууд дээр ажилласан. Тэгээд яриад байл угаасаа ийм жүжигчний хувьд гэх юм бол. За тэгээд өөр гэх юм бол Zazu-гийн дүрд болохоор за тэгээд өмнө нь болохоор animation дээр нь болохоор бидний сайн мэддгээр Mr. Bean жинхэнэ нэр нь болохоор Rowan Atkinson гэдэг жүжигчин дуу оруулсан байдаг байгаа. За трейлеруудыг би үзсэн. Ялангуяа ард явж байгаа original soundtrack-ууд нь маш гайхалтай байсан. Тэгээд мөн дуунууд нь ч гэсэн аюу гоё. Яа гэхээр Childish Gambino, Beyoncé дээр болохоор угаасаа ойлгомжтой гэж бодож байна. Тэгээд та нар ч гэсэн гоё санагдах байгаа. Киноных нь нэлээд 7 сарын 19-нд байсан. Солонгост болохоор 7 сарын 17-нд. Монголд яг хэзээгийн сайн мэдгүй. Гэхдээ заавал үзээрэй. Энэ кино бүгдэнд нь маш их таалагдах байхаа гэж найдаж байна. За тэгээд өнөөдрийн хийсэн reaction маань бүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд энэ хүү reaction маань таалагдсан бол та бүхэн like, share, comment, subscribe дахиад тиймэрхүү. За тэгээд дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай. Нэг зүйл хэлхээ мартчихж. Тэгээд өнөөдөр миний YouTube сувг маань 5000 subscribe болсон. За тэгээд 5000 subscribe болсонтойгоо холбогдуулаад та нарын дунд жижигхэн giveaway зарлахаар боллоо. Тэгээд бэлгийн маань гол бэлэг маань яг юу вэ гэхлээр Blackpink-ийн Kill This Love гэдэг нэртэй альбомыг би нэгэн азтай үзэгчтэй бэлгэлэхээр шийдсэн. Тэгээд нөхцөл бол угаасаа энгийн. Би Instagram дээр нэгэн пост оруулна. Тэгээд тэр постн дээр лайк дараад комментэн дээр нь хар болон улаан зүрх бичээд нааш нь явуулаарай. Тэгээд давхар бас миний YouTube-ыг subscribe хийсэн байх шаардлагатай. Тэгээд ингээл болоо. Тэгээд ялагчийг нь би заав ээж би өдрөө бодоод тахаа. Ялагчийг нь би 13-ны өдөр тодруулаад өөрийнхөө story дээр оруулна. Тэгээд тэгээд хадсан үндээд яг энэ Blackpink-ийн Kill This Love гэдэг альбомыг бэлэглэн. Тэгээд энэ black version биш pink version-ыг би бэлэглэх юм байгаа шүү. Тэгээд бас давхар постертой Blackpink хамтлагийн постертой хийх ийм бэлгийг 5000 subscribers-тэй холбогдуулаад та бүхний дунд нэг challenge маягийн юм хийж байна. Тэгээд идэвхтэй оролцоорой манайхаа. Бэлгийн эзэн болоорой. Peace. Баяртай. Chase your dreams and remember me, sweet bravery, 'cause I